समाचारनी शुरुआत करिए तो राम मंदिरનું આમંત્રણનો અસ્વીકાર કરીને કોંગ્રેસ પોતાના ઘરમાં જ ઘેરાઈ ગઈ છે। કોંગ્રેસના નિર્ણયને કોંગ્રેસના જ નેતાઓ વખોડી રહ્યા છે। ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓએ આ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી, જેમાં અર્જુન મોઢવાડિયા, અમરીશ ડેર સહિતના નેતાઓ સામેલ છે। તેઓ આ નિર્ણયને અયોગ્ય ગણાવી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે આવા રાજકીય નિર્ણયથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ। पूर्व धारासभ्य अमरीश डेरे नाराजगी व्यक्त करी अने कह्युं कि नवनिर्मित मंदिर प्रत्ये लोकोनी श्रद्धा जोड़ायेली छे। लोक लागणीने दिलथी मान आपवुं जोईए अने आवा जे निवेदन आवे छे तेनाथी कार्यकर्ताओ निराश थाय छे। कोंग्रेस नेताओए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवमां शामिल थवा इनकार कर्यो छे, जेमां सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अने अधीर रंजन चौधरीनो समावेश छे। तो भगवान राम मंदिरनी प्राण प्रतिष्ठा ने लई देशभर में उत्साहनो माहौल है, त्यारे मंदिरना आमंत्रण ने लई कांग्रेस और भाजप वच्चे राजकारण गरमायुं छे। भाजप प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदीए कांग्रेस ने बहिष्कार करनार पार्टी गणावी, त्यारे कांग्रेस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ने भाजपनी इवेंट गणावी रही है। त्यारे बंने पार्टी नेताओ शुं कही रह्या छे, आवुं सांभळीए। शंकराचार्यजी महाराज ज्यारे एम कहता होय कि जे मंदिरनुं काम पूर्ण नथी थयुं एनी प्रतिष्ठा न थई शके। हूँ पोते एक हिंदू छूँ, मारा माटे सर्वोत्तम शब्द शंकराचार्यजी महाराजना होय अने ज्यारे शंकराचार्यजी महाराज ज्यारे आवो आदेश करता होय त्यारे भारतीय जनता पार्टी चूंटणी आवे छे। नहींतर तो रामनवमी थी वधारे राम माटेनो महत्वनो दिवस क्यो होय? रामनवमीना दिवसे आ प्रतिष्ठा महोत्सव थई शके, परंतु ना, कामना नामे मत मळे एम नथी तो राम ने वटाओ। रामना नामे मत लेवा माटे एक भारतीय जनता पार्टी इवेंट करे तो ये इवेंट में न जई शकाय। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यानी ये बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। आमंत्रणना स्वीकार करवा बदल कांग्रेस पर चारे बाजुथी प्रहार थई रह्या छे। भाजपे अने साधु संतोए कांग्रेसना आ निर्णयने वखोड्यो छे। मनोज तिवारीए कह्युं के राम मंदिर न बने तेम कांग्रेस इच्छती ज हती अने आखुं इंडिया गठबंधन राम विरोधी छे तेवुं जयवीर शेरगीले कह्युं। तो भगवाननुं आमंत्रण नकार्युं, राजनीति बहानु छे तेवुं सत्येन्द्र दास पण कहेता जोवा मळ्या। तो भगवान रामने कांग्रेस काल्पनिक कहे छे तेवुं पण सत्येन्द्र दासे कह्युं हतुं। राम मंदिरने भाजपनुं गणवुं दुर्भाग्यपूर्ण छे तेवुं प्रमोद आचार्ये जणाव्युं। वो दर्शन करने किसे जाएंगे? ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस ने वहां भगवान राम का मंदिर न बने इसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए। उन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा, राम सेतु को नकार दिया। तो आज अगर वो राम जी का मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे, इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित होंगे, तो पहले से उनका यही सोच था, आज भी सोच दिखा है और मुझे नहीं लगता उनकी सोच बदलने वाली है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। कि भगवान श्री रामनु होवुं, अयोध्यानी अंदर भगवान श्री रामनी कल्पना, राम सेतु जेवा बधा ज प्रश्नों में, बधा ज बाबतों में कांग्रेसे भूतकाल में सुप्रीम कोर्ट में पण चेलेंज करी थी कि आ बधी काल्पनिक बातों है, एना माटे सहमत न हता अने सुप्रीम कोर्ट में पण एने सोगंदनामું आप्युं हतुं। आ कांग्रेसनी मानसिकता भगवान रामनी विरुद्धनी छे ए वात साबित करे छे। सनातन संस्कृति ने विरोधी है कांग्रेस,
કોંગ્રેસની માનસિકતા હિન્દુઓની વિરોધી છે। રાજ્યના રાજકારણમાં ફરી એકવાર ગરમાવો આવ્યો છે, કારણ કે અપક્ષ ધારાસભ્ય ધવલસિંહ ઝાલા રાજીનામું આપી શકે છે। ધવલસિંહ ઝાલા બાયડ બેઠક પરથી ધારાસભ્ય છે અને કાર્યકરો સાથે ચર્ચા કરી 2 દિવસમાં નિર્ણય પણ લેવાના છે। ધવલસિંહ ઝાલાની ભાજપમાં ઘર વાપસીનો તખ્તો તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે। લોકસભા સાથે બાયડ બેઠક પર પણ હવે પેટા ચૂંટણીના એંધાણ છે। કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આજે નિવેદન કર્યું કે વિકસિત ભારત માટે ગુજરાતમાં તૈયારીઓ થઈ રહી છે। ધોલેરામાં રોકાણ બાબતે પણ ટાટાએ જાહેરાત કરી। મોટા માઇલસ્ટોન છે જે ભારત માટે ગૌરવની વાત છે। 2024માં માઇક્રોનની ચિપ પણ ગુજરાતમાંથી બની બહાર આવશે। નામટેકનો આભાર ટેલેન્ટ ડેવલપમેન્ટ કરી રહ્યા છે। સેમિકન્ડક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીએ લાભ લેવો જોઈએ। કંપનીઓને ખૂબ જ મોટો લાભ થવાનો છે। સેમિકન્ડક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીને 7 વર્ષમાં 10 લાખ રોજગારી જોઈશે। ये जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में और प्रधानमंत्री जी के विजन में, उसके लिए भी मैं माइक्रोन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके इस कंट्रीब्यूशन से अगले यूनिट्स के लिए एक बेस तैयार हो गया। थैंक यू फॉर दैट। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नामटेक को। રેલ મંત્રીએ કહ્યું કે 2026માં પહેલી બુલેટ ટ્રેન દોડતી થઈ જશે અને બુલેટ ટ્રેનનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે। બિલીમોરા સુધી બુલેટ ટ્રેન દોડાવવાની શરૂ થશે। અમદાવાદ મુંબઈ પ્રોજેક્ટની કામગીરી હાલ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। 272 કિલોમીટર વાયડક્ટની કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે। 1 મહિનામાં 14 કિલોમીટરની કામગીરી થઈ રહી છે। कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है मुंबई से अहमदाबाद को बुलेट ट्रेन से जोड़ के एक देश में नई मिसाल कायम करने का, ये आपके सहयोग के कारण ही आज इतना संभव हो पाया है कि 270 किलोमीटर 270 किलोमीटर्स काम प्रैक्टिकली कंप्लीट हो गया है और 2026 में पहली बुलेट सूरत से बिलीमोरा के बीच में चलने की पूरी तैयारी है। કબૂતરબાજી મામલે મોટો ખુલાસો થયો છે। સીઆઈડી ક્રાઇમ ઘણા દિવસથી તપાસ કરી રહ્યું છે। તેવામાં હવે 14 એજન્ટ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ છે। ગેરકાયદે અમેરિકામાં પ્રવેશ કરાવવા બદલ આ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે। એજન્ટોની માયાજાળ હવે અમેરિકા સુધી પણ પથરાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે। એજન્ટોના વકીલો પણ અમેરિકામાં કામ કરતા હતા। જો કોઈ કબૂતરબાજીમાં પકડાય તો પછી તેમને છોડાવવાનું કામ અમેરિકામાં રહેતા વકીલો કરતા હતા। અમેરિકામાં સ્થાયી થવા સુધીનું કામ આ વકીલો કરી આપતા હતા। હાલ આઈપીસીની કલમ 120B 201 અને 370 મુજબ ગુનો દાખલ થયો છે। કાવતરું ઘડવું પુરાવાનો નાશની કલમ અનુસાર ગુનો દાખલ થયો છે, જેમાં જગ્ગી પાજી, કિરણ પટેલ, રાજુ ચંદ્રેશ પટેલ, જોગિંદર સિંહ, શેમ પાજી, સલીમ દુબઈ, ભાર્ગવ દરજી, સંદીપ પટેલ, પિયુષ બારોટ, રાજા મુંબઈ, જયેશ પટેલ સહિતના આ એજન્ટો છે, જેમની સામે સીઆઈડી ક્રાઇમે ગુનો દાખલ કર્યો। 30 ડિસેમ્બરે ઉના ચેકપોસ્ટ પર એસીબીની ટીમ દરોડા પાડવા પહોંચી હતી। તેવામાં વહીવટદાર નિલેશ તડવીને જેલ હવાલે કરાયો છે। તેના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતાં તેને જેલ હવાલે કરાયો છે। નિલેશ તડવીને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો છે। પોલીસ સ્ટેશનના ફોન નંબરની કોલ ડિટેલ કઢાવવા પણ રજૂઆત થઈ છે। બીએસએનએલ કંપનીને એસીબીને કોલ ડિટેલ આપવા કોર્ટનો હુકમ। ઉના પીઆઈ નિલેશ ગોસ્વામી, એએસઆઈ નિલેશ મૈયા હજુ પણ ફરાર છે। આગામી દિવસોમાં એસીબી દ્વારા વધુ ઘટસ્ફોટ થાય તેવી પણ શક્યતા છે। છોટાઉદેપુરમાં ચાલુ પિકઅપ વાનમાં છાત્રાઓની છેડતી કરવાના કેસમાં પોલીસે આરોપીઓની ઓળખ પરેડ કરી। ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીનીઓ દ્વારા મામલતદાર સમક્ષ ઓળખ પરેડ કરાવાઈ હતી, જેમાં વિદ્યાર્થીનીઓએ તમામ 6 આરોપીને ઓળખ કરી હતી। મહત્વનું છે કે આ કેસમાં ચાલુ પિકઅપ વાનમાં વિદ્યાર્થીનીઓ સાથે છેડતી થતા કૂદી પડી હતી। આ ગુનામાં પોલીસે ફરિયાદ નોંધી આરોપીને ઝડપી પાડ્યા હતા। પુણ્ય ગામે જતા જે વાસણા રોડ ઉપર છે જે બનાવ બનેલો, જે અનુસંધાને અલગ અલગ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ, જેમાં આરોપીઓને સત્વરે ઝડપી લેવામાં આવેલ અને એમની આજરોજ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ મામલતદાર સંખેડા રૂબરૂ ઓળખ પરેડ રાખવામાં આવેલ, જેમાં ભોગ બનનાર બાળાઓ છે એમણે જે આરોપીઓ હતા એમને ચહેરાથી ઓળખી બતાવેલ।
ખેડામાં વિધર્મી યુવકે દુષ્કર્મ આચરતા ફરિયાદ નોંધાઈ છે। નડિયાદની સગીરા પર પીપલગના વિધર્મી યુવકે દુષ્કર્મ આચરતા ફરિયાદ નોંધાઈ છે। 15 વર્ષીય સગીરાને લગ્નની લાલચ આપી વિધર્મી યુવક આમિર વોરાએ અવારનવાર દુષ્કર્મ આચરતા ફરિયાદ નોંધાઈ। ભોગ બનનાર દીકરી મોસાળમાં તેના મામાના ઘરે રહેતી હતી। યુવક આમિરે મિત્રતા કરી સગીરા પર અવારનવાર દુષ્કર્મ આચરતો। પોલીસે ફરિયાદના આધારે પોક્સો એક્ટ મુજબ ફરિયાદ નોંધી આરોપી આમિર વોરાની ધરપકડ કરી છે। વડોદરામાં 50 વર્ષીય આધેડે આપઘાત કર્યો। કન્સ્ટ્રક્શન બિલ્ડિંગ પરથી કૂદીને તેણે આપઘાત કર્યો હતો। યોગા માટે જતા હોવાનું કહીને તે ઘરેથી નીકળ્યા હતા। મૃતક માનસિક રીતે ડિપ્રેશનમાં હોવાનું પણ સામે આવ્યું। મૃતદેહને હાલ પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે મોકલી વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ છે। દાહોદમાં ખાનગી બસમાં મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું। મધ્યપ્રદેશની મહિલા સાથે ચાલુ બસમાં દુષ્કર્મ આચરાયું છે। બસના ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરે દુષ્કર્મ કર્યાનો આક્ષેપ છે। ગરબાડા ચોકડી પાસે ચાલુ બસમાં દુષ્કર્મ આચરાયું। મોરબીના માણિયા મિયાણામાં આ અંગે ફરિયાદ નોંધાઈ છે। પોલીસે બંને આરોપીને રાઉન્ડ અપ કર્યા છે। ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ વેચાણ માટે 2 અરજી આવી। મંજૂરી માટે બનાવેલ કમિટીએ બંને અરજીને મંજૂરી આપી દીધી છે। હોટલ ગ્રાન્ડ મર્ક્યુરી અને ગિફ્ટ સિટી ક્લબને મંજૂરી આપવામાં આવી છે। અત્યાર સુધી 2 અરજી આવી હતી અને બંને પાસ થઈ ગઈ છે। હોટેલ 5 સ્ટાર જે છે વોટ ઇઝ ધેટ કોલ્ડ ગ્રાન્ડ મર્ક્યુર અને ધ અધર વન ઇઝ ગિફ્ટ સિટી ક્લબ। આ બેની અરજી આવી હતી FL3 માટે। The committee has approved it. There is a committee which deals with. પાટણમાં 4 લાંચિયા કર્મચારીઓ ઝડપાયા છે। કોમ્પ્યુટર પરીક્ષામાં પાસ કરવા માટે 8,000ની લાંચ માંગી હતી। લર્નિંગ લાયસન્સ માટે પરીક્ષા પાસ કરવા માટે લાંચ માંગી હતી। મહેસાણા એસીબીએ છટકું ગોઠવી 4 કર્મીઓને ઝડપી લીધા છે। સિદ્ધપુર હાઈવે પર 4,000ની લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપી લેવાયા। ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળીની બમ્પર આવક થઈ રહી છે। વર્તે ચોકડીથી નારી ચોકડી સર્કલ સુધી વાહનોની લાંબી કતાર જોવા મળી। નારી ચોકડી નજીક બનેલા સબ યાર્ડમાં આ ડુંગળી મૂકવામાં આવશે। આગામી 14 અને 15 જાન્યુઆરીના રોજ યાર્ડ બંધ રહેવાનું હોવાથી ખેડૂતો ડુંગળી વેચવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા। ખેડબ્રહ્મા અંબાજી હાઈવે પર મોતની સવારી જોવા મળી। ખાનગી વાહનોમાં લોકો મોતની સવારી કરી રહ્યા છે। વાહનની ઉપર બેસી લોકો જોખમી સવારી કરતા જોવા મળ્યા। અકસ્માત સર્જાય કે પછી કોઈ દુર્ઘટના થાય તો જવાબદારી કોની? બેફામ ચાલતા મોતની સવારીમાં તંત્રના આંખ આડા કાન જોવા મળ્યા। બનાસકાંઠામાં એક કેનાલ ઓવરફ્લો થતા ભંગાણ સર્જાયું હતું। સરહદી વિસ્તારોમાં કેનાલ ઓવરફ્લો થતા ખેડૂતોને ભારે હાલાકી થઈ રહી છે। દૈયબ કેનાલમાં ભંગાણ થતા લાખો લીટર પાણીનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે। ખેડૂતોએ પાક નુકસાની થતો એક વિડીયો પણ વાયરલ કર્યો। રેડો જીરુના પાકમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે। સિંહોની ઇનફાઇટનો એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। જંગલના રાજાની મસ્તીની પળો કેમેરામાં કેદ થઈ। વિડીયો સાસણગીરનો હોવાનું અનુમાન છે, જેમાં સિંહોની મસ્તી ભરી લડાઈનો એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે। બે દિવસ બાદ ફરી ઠંડીનું જોર વધે તેવી શક્યતા છે। હવામાન વિભાગે ઠંડીનું જોર વધવાની આગાહી કરી। કમોસમી વરસાદની રાજ્યમાં હાલ કોઈ આગાહી નથી। 2 દિવસમાં ઠંડીમાં આંશિક રાહત બાદ ફરી જોર વધશે। अगले आने वाले 5 दिनों की गुजरात के फोरकास्ट की बात करें तो मोस्टली अगले 5 दिनों तक वेदर ड्राई बना रहेगा। और अगर हम मिनिमम तापमान की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों तक NLC में तापमान बना रहेगा विथ राइजिंग टेंडेंसी। 1-2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी, बट मोस्टली NLC में रहेगा। उसके बाद जो है तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी मोस्टली पार्ट्स में पिछले 24 घंटों में। तो उसमें सबसे हम पहले अहमदाबाद में अगर देखते हैं तो 16.4 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही गांधीनगर में 14.5 डिग्री सेल्सियस तापमान और पूरे गुजरात में लोएस्ट टेम्परेचर 5.1 डिग्री मार्केटली लो फ्रॉम नॉर्मल दर्ज किया गया है नलिया में। स्पोर्ट्स सेक्टर में एमओयू मुद्दे हर्ष संघवीए निवेदन आप्યું। તેમણે કહ્યું કે આજે સ્પોર્ટ્સ સેક્ટરમાં ઘણા એમઓયુ થયા છે। ગુજરાતના સ્પોર્ટ્સ સેક્ટરને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે લઈ જવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે। ખાસ કરીને સ્પોર્ટ્સ સેક્ટર્સની અંદર બી ખૂબ મોટા એમઓયુ થયા છે। આ એમઓયુ થકી નવી વ્યવસ્થાઓ ઊભી થશે ને એ વ્યવસ્થાઓ થકી મારા ગુજરાતના યુવાનોને
સ્પોર્ટ્સ સેક્ટર્સની અંદર ટ્રેનિંગ અને નવા પ્લેટફોર્મ્સ મળશે. એ જ રીતે ગૃહ વિભાગે અલગ અલગ દેશો જોડે સાયબર ક્રાઇમ રિલેટેડ ટેકનોલોજી શેરિંગ, આઈડિયા શેરિંગ અને એજ્યુકેશન એકબીજા જોડે કઈ રીતે થઈ શકે સાયબર ક્રાઇમનું, તે માટે બી મહત્ત્વના એમઓયુઝ કર્યા છે. આ સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું એમઓયુ જરૂરથી ગુજરાતના યુવાનો માટે ખૂબ લાભદાયી રહેશે. આવનારા દિવસોમાં ગુજરાત એ સ્પોર્ટિંગ ઇવેન્ટ્સનું હબ બનવા જઈ રહ્યું છે. સ્પોર્ટિંગ ઇવેન્ટ્સ માટે સૌથી મોસ્ટ પ્રિફરેબલ ડેસ્ટિનેશન એ દેશનું ગુજરાત બનવા જઈ